Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing great. Friends, మన ఇంటి కథ అనే సిరీస్లోని 3వ ఎపిసోడ్తో ఈరోజు నేను మీ ముందుకు రావటం జరిగిందండి. Today I am here with the 3rd episode of our new series, Our Home Story. Before we get into the conversation, I want to share something very important. Friends, I strongly believe that teaching is not just about impressing listeners, but about imparting knowledge to them. అంటే మన నాలెడ్జ్ని వాళ్ళకి ఇవ్వటం గురించి. మీకోసం నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నటువంటి ఈ కాన్వర్సేషన్స్ కేవలం మిమ్మల్ని ఆకట్టుకోవడానికి మాత్రమే కాదండి, అవి మిమ్మల్ని ఆలోచింపజేయడానికి. దే ఆర్ మీన్ టు మేక్ యూ థింక్ అండ్ హెల్ప్ యూ ఫిగర్ అవుట్ హౌ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఎందుకంటే వీ ఆల్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్లీ, బట్ మెనీ ఆఫ్ us struggle with where to start. మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటారండి. మెనీ ఆఫ్ యూ మైట్ ఆల్రెడీ నో మేధా చిరంజీవి సార్. హీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ హ్యాస్ టాట్ ఇంగ్లీష్ టు థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్. ఈ మధ్య ఆయన ఫ్రీ కోచింగ్ ఆఫర్ చేస్తున్నట్లున్నారండి. I think he is conducting classes on the Zoom app and streaming them live on YouTube. One day when I was watching his video, he said something very interesting. ఆయన ఏమంటారంటే, మన ఎవ్రీడే కమ్యూనికేషన్లో ఉపయోగించేటువంటి ఒక 100 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకుంటే మీరు ఇంగ్లీష్లో అనర్గళంగా మాట్లాడవచ్చు అంటారండి. He said that if we learn just 100 sentences commonly used in everyday communication, we can speak English fluently. అది విన్నాక, after listening to that, I thought about it for a while. కాసేపు ఆలోచించానండి. And it does make sense. అందులో వాస్తవం లేకపోలేదు. Let me share an example with you. సినీ నటులు పెద్దలు పద్మశ్రీ బ్రహ్మానందం గారు చాలాసార్లు ఇంగ్లీష్లో ఒక వాక్యాన్ని యూజ్ చేయటం చూశానండి. I saw him use this sentence multiple times on different platforms and in a few interviews. అదేంటంటే, మై హ్యాపీనెస్ న్యూస్ నో బౌండ్స్ అని అంటారండి. అది నా సంతోషానికి అవధులు లేవు అనే అర్థంతో చెప్తామండి. Of course, the correct way to say it would be, my happiness knows no bounds, or my happiness knew no bounds. I am not saying this to disrespect Brahmanandam sir in any way. I am not saying that he doesn't know English. But let's assume for a moment that he doesn't know English. Even then, when he confidently uses this sentence on stage, it creates the impression that he can speak English. So, in the same way, if we learn and confidently use certain sentences, we can create a similar impression on others. మనం ఎప్పుడైతే వినేవారిలో ఆ ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయగలుగుతామో, అప్పుడు that will give us the courage to speak English in any situation. చిరంజీవి గారు మనకి 100 sentences అని చెప్పారండి. I am sharing tips on how you can learn at least 100 new sentences every day on your own. అయితే మనం ఎలాంటి సెంటెన్సెస్తో మొదలు పెట్టాలి అని మీరు ఆలోచిస్తే, once you watch all our videos, you will realize that the best way to improve is by focusing on the sentences we use daily with our family members and those around us. First, we need to identify the sentences we commonly use every day and try to express them in English.
అయితే ఆ వాక్యాలను ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేది, ఇఫ్ యు ఆర్ unsure how to identify these sentences, watching the videos in this series will help you understand. And if you don't know how to express these sentences in English, you can use tools like ChatGPT or Meta AI. Meta AI is available on WhatsApp itself. అది మన వాట్సాప్లోనే ఉంటుందండి. By using these tools, we can translate our everyday conversations into English and practice them in real life situations. ఒకవేళ ఈ AI tools మనకు 100% యాక్యురేట్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రొవైడ్ చేయలేదనుకుంటే, అలా చేయడం లేదనుకుంటే, మనకు తెలుగులో ఒక సామెత ఉంటుంది కదా, గుడ్డి కన్నా మెల్ల మేలని, సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ నథింగ్. అలా అని మిమ్మల్ని తప్పులుగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోమని చెప్పడం లేదండి. అయితే నేనేమంటానంటే, మీరు ఈ AI టూల్స్ ద్వారా పర్ఫెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ పొందవచ్చు అనడానికి నేను మీకు అందిస్తున్నటువంటి ఈ కాన్వర్సేషన్సే నిదర్శనం. ఎందుకంటే వీటన్నింటిని నేను ChatGPT అలాగే మెటా AIలో చెక్ చేసి మరీ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఈ AI టూల్స్ పర్ఫెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తే అవి మనకు పర్ఫెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయో తెలుసుకోవాలి. నేను ChatGPTని ఉపయోగించుకొని ఇంగ్లీష్ ఎలా నేర్చుకోవాలి అనే అంశంపై చాలా వీడియోస్ చేశానండి. మీరు ఒకసారి వాటిని చూడండి, మీకు మంచి అవగాహన వస్తుంది. అందులో ఒకటి, మనం తెలుగులో టెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు మనకు కావాల్సిన ట్రాన్స్లేషన్ రాలేదంటే, మనం ఏ సందర్భంలో ఆ మాట చెప్పాలనుకుంటున్నామో AI టూల్స్కు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అది తెలుగులోనైనా, ఒకవేళ మీరు AI టూల్స్కి మన భాష తెలియదనుకుంటే మనకు తెలిసిన ఇంగ్లీష్లోనే టెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ప్రొవైడ్ చేసి, ఈజ్ దిస్ గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్, ఆర్ దేర్ ఎనీ గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ ఇన్ దిస్, ఈజ్ దిస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్, వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దిస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, కెన్ యూ సజెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని ఇలా మనం అడగటం నేర్చుకుంటే అప్పుడు మనకు కావలసినటువంటి సమాధానం వస్తుందండి. ఇలా మీరు ప్రశ్నలు అడగటం నేర్చుకుంటే AI tools like ChatGPT and Meta AI can support you in mastering the language effectively. I hope you understand this approach and apply it in your English learning journey. Now, let's get into the conversation. Mana Inti Katha, Episode 3. కొడుకు అర్జున్ తండ్రితో ఇలా అంటున్నాడు, డాడీ సిగ్నల్ మారింది, ఫాస్ట్గా వెళ్ళు. డాడీ ద సిగ్నల్ హ్యాస్ చేంజ్డ్, గో ఫాస్ట్. అప్పుడు తండ్రి శ్రీనివాసు కొడుకుతో ఇలా అంటున్నాడు, నన్ను అలా తొందర పెట్టకు, డోంట్ రష్ మీ లైక్ దట్. చదువులో కూడా ఇలాగే ఉత్సాహం చూపిస్తే నేను చాలా సంతోషిస్తా. ఇఫ్ యూ షో ద సేమ్ ఎంతూజియాజం ఇన్ యువర్ స్టడీస్, ఐ విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనం చదువులో అని చెప్పడానికి స్టడీస్ అనే వర్డ్ యూస్ చేయటం జరిగింది. స్టడీస్ అనే వర్డ్, ఇట్ రిఫర్స్ టు ది యాక్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ జనరల్. ఇట్స్ ఎ ప్లూరల్ నౌన్ that includes all the aspects of studying like reading, writing, listening. సో కాబట్టి మనం స్టడీస్ అనే వర్డ్ని యూస్ చేయటం జరుగుతుంది. తండ్రి అలా అన్నప్పుడు తల్లి అంటోంది, మళ్ళీ అదే పాట. సాధారణంగా ఎవరైనా చెప్పిన విషయాన్ని మళ్ళీ చెప్పి మనల్ని విసిగించినప్పుడు అసహనంతో ఇలా అంటాం కదా, మళ్ళీ అదే పాట. ఏమో మా ఏరియాలోనైతే ఇలాగే అంటారండి, మీ దగ్గర వేరేలా అంటే దానికి ఇంగ్లీష్లో మనం హియర్ వి గో అగెయిన్ అని యూస్ చేస్తాం. హియర్ వి గో అగెయిన్, లేదా ఆల్టర్నేటివ్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి
నాట్ దిస్ అగైన్ అని. అంటే ఏంటి? యు ఆల్వేస్ సే దిస్, నాట్ దిస్ అగైన్, ఐ యామ్ టైర్డ్ ఆఫ్ ఇట్. అలా. అప్పుడు తల్లి అంటోంది, చదువు చదువు చదువు, ఎప్పుడు దాని గురించే మాట్లాడుతావు. స్టడీస్ స్టడీస్ స్టడీస్, దట్స్ ఆల్ యూ ఎవర్ టాక్ అబౌట్. చదువు కాకుండా ఇంకేం ఆలోచించవా? కాంట్ యూ థింక్ అబౌట్ సంథింగ్ ఎల్స్ బిసైడ్ స్టడీస్? అప్పుడు తండ్రి అంటున్నాడు, నువ్వు అలా మాట్లాడుతున్నావు కాబట్టే వాడు లైట్గా తీసుకుంటున్నాడు. సిన్స్ యు ఆర్ టాకింగ్ లైక్ దట్, హీ ఈజ్ టేకింగ్ ఇట్ లైట్లీ. నువ్వే వాడిని చెడగొడుతున్నావు. యూ ఆర్ ద వన్ హూ ఈజ్ స్పాయిలింగ్ హిమ్. చదువు విలువ అర్థమైతే నువ్వు అలా అనవు. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, యూ వుడెంట్ సే దట్. ఆల్టర్నేటివ్ సెంటెన్స్, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, యూ వోంట్ సే దట్. మీరు ఇక్కడ ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ గమనించారండి. మొదటి సెంటెన్స్ వచ్చేసి పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది, రెండవ సెంటెన్స్లో వచ్చేసి ఇఫ్ క్లాజు మనకి ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది. ఇలా మనం ప్రజెంట్ టెన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే, వెన్ హీ బిలీవ్స్ దట్ షీ మైట్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ హ్యాస్ ది ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. తనకు అర్థం చేసుకోగలదు, చెబితే అర్థం చేసుకోగలదు అని నీవు అనుకున్నప్పుడు, నీకు అర్థమైతే అలా అనవు అని చెప్పేటువంటి సందర్భంలో ప్రజెంట్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఒకవేళ పాస్ట్ టెన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అంటే, వెన్ హీ బిలీవ్స్ దట్ షీ డజంట్ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హీ ఈజ్ ఇమాజినింగ్ ఎ హైపోథెటికల్ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఇఫ్ షీ డిడ్ అండర్స్టాండ్, షీ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ సెడ్ దట్. ఒకవేళ తనకు అర్థమైతే అలా అని ఉండదు అని చెప్పడానికి మనము ఈ పాస్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేయటం జరుగుతుందన్నమాట. సో అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అప్పుడు శ్రీలత అంటోంది, ఇక చాలు, దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం కానీ రోడ్ చూసి బైక్ నడుపు. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దట్ లేటర్, జస్ట్ కీప్ యువర్ ఐస్ ఆన్ ద రోడ్ అండ్ రైడ్. ఆల్టర్నేటివ్ సెంటెన్స్, దట్స్ ఎనఫ్, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దట్ లేటర్, బట్ ఫర్ నౌ వాచ్ ద రోడ్ అండ్ రైడ్ ద బైక్. ఎదురుగా వాహనాలు వస్తున్నాయి. వెహికల్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది అపోజిట్ సైడ్. మెల్లగా, దారికి అడ్డంగా అక్కడో పిల్లవాడున్నాడు. మెల్లగా అంటే స్లో డౌన్. ఇది ఒకవేళ నెమ్మదించు అని అంటే మనం ఏదో ఇంగ్లీష్ మూవీని తెలుగులోకి డబ్ చేసుకొని చూసినట్టు ఆ ఫీలింగ్ వస్తుందండి. సో కాబట్టి మామూలుగా మెల్లగా మెల్లగా అని చెప్పేసి అంటారుగా, అలా స్లో డౌన్. దెర్ ఈజ్ ఎ కిడ్ ఇన్ ద వే. చూసుకో, ఓ పిల్లవాడు కుడివైపు నుంచి రోడ్డు మీదకు వస్తున్నాడు. లుక్అవుట్, ఎ చైల్డ్ ఈజ్ కమింగ్ ఆన్ టు ద రోడ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్. లుక్అవుట్, ఎ చైల్డ్ ఈజ్ కమింగ్ ఆన్ టు ద రోడ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్. అతను ఎడమ వైపు నుంచి కుడివైపుకు రోడ్డు దాటుతున్నాడు. హీ ఈజ్ క్రాసింగ్ ద రోడ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ టు ద రైట్ సైడ్. అప్పుడు శ్రీనివాస్ అంటున్నాడు, పేరెంట్స్కు భయం లేకుండా పోతుంది. ఈ క్వశ్చన్ ఈ సెంటెన్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాలండి. పేరెంట్స్కు భయం లేకుండా పోతుంది అంటే ఏంటి? వాళ్ళు భయపడకుండా తయారవుతున్నారని దాని అర్థం. సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పేరెంట్స్కు భయం లేకుండా పోతుంది. చిన్నపిల్లల్ని రోడ్డుపై స్వేచ్ఛగా తిరగనిస్తున్నారు. పేరెంట్స్ ఆర్ బికమింగ్ రెక్లెస్ ఆర్ పేరెంట్స్ ఆర్ బికమింగ్ ఫియర్లెస్ అండ్ లెటింగ్ స్మాల్ చిల్డ్రన్ రోమ్ ఫ్రీలీ ఆన్ ద రోడ్. అప్పుడు తల్లి అంటోంది, చూసుకుంటూ వెళ్ళండి. కీప్ యువర్ ఐస్ ఆన్ ద రోడ్. కీప్ యువర్ ఐస్ ఆన్ ద రోడ్ అంటే ఏంటండి? దిస్ ఇంప్లాయిస్ కేర్ఫుల్ డ్రైవింగ్. కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ గోయింగ్ ఎ లిటిల్ ఫర్దర్, శ్రీలత బైక్ కాసేపు రోడ్డు పక్కన ఆపు అని అంటోంది. స్టాప్ ద బైక్ బై ద సైడ్ ఆఫ్ ద రోడ్ ఫర్ ఎ మూమెంట్. అక్కడ ముసలావిడ పండ్లు అమ్ముతోంది. దెర్ ఈజ్ అన్ ఓల్డ్ ఉమెన్ సెల్లింగ్ ఫ్రూట్స్ దేర్. కొన్ని పండ్లు తీసుకొని వెళ్దాం. లెట్స్ బై సమ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ గో. అప్పుడు శ్రీనివాస్, మేము పక్కకు ఉంటాం, త్వరగా వెళ్ళి తీసుకురా. వీ విల్ స్టాండ్ అసైడ్, గో క్విక్లీ అండ్ గెట్ దెమ్. అర్జున్ అంటున్నాడు, అప్పుడు
వాళ్ళతో పాటు అఖిల కూడా ఉంది. మీకు గుర్తుండాలి. అసలు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎక్కడున్నారు, ఎటు వెళ్తున్నారు అనే విషయం మీకు అర్థం కావాలంటే మన ఎపిసోడ్ 1 and 2 కూడా మీరు చూస్తే చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుందండి. ఇక్కడ చిన్నవాడు అర్జున్ అంటున్నాడు, మమ్మీ నేను కూడా నీతో పాటు వస్తా, మమ్మీ ఐ విల్ కమ్ విత్ యూ టూ. అప్పుడు శ్రీలత అంటోంది, నా చేయి పట్టుకొని జాగ్రత్తగా నడువు, రోడ్డుపై పరిగెత్తవద్దు. హోల్డ్ మై హ్యాండ్ అండ్ వాక్ కేర్ఫుల్లీ, డోంట్ రన్ ఆన్ ద రోడ్. వాళ్ళు ఫ్రూట్ షాప్ వద్దకు వెళ్ళిన తర్వాత ఎట్ ద ఫ్రూట్ షాప్ శ్రీలత అంటోంది, యాపిల్స్కి ఎంత, హౌ మచ్ ఆర్ ది యాపిల్స్, హౌ మచ్ ఆర్ ది యాపిల్స్, ఆర్ యాపిల్స్ ఎంత మామూలుగా మనం అడిగేది విధానం, హౌ మచ్ ఆర్ ది యాపిల్స్, లేదంటే హౌ మచ్ ఆర్ యూ సెల్లింగ్ ది యాపిల్స్ ఫర్, ఎంతకు అమ్ముతున్నావు అని అడుగుతాం కదా, అలాగా. అప్పుడు ఫ్రూట్ సెల్లర్ అంటోంది, పెద్దవి 120 రూపాయలకు 4, చిన్నవి 5. బిగ్ వన్స్ ఆర్ 4 for 120 రూపీస్ అండ్ ద స్మాల్ వన్స్ ఆర్ 5. అప్పుడు శ్రీలత అంటోంది, పెద్దవి 100కు 4 ఇవ్వు, గివ్ 4 బిగ్ వన్స్ ఫర్ 100. అప్పుడు ఫ్రూట్ సెల్లర్ అంటోంది, అంత తక్కువకు రావమ్మా, దే డోంట్ సెల్ ఫర్ దట్ లో. ఫ్రెండ్స్, యూజువల్లీ అంత తక్కువకు రావు అనగానే మనకు గుర్తుకొచ్చేటువంటిది ఏంటంటే డోంట్ కమ్. కానీ నేటివ్ స్పీకర్స్ అంటే మోస్ట్ కామన్గా యూజ్ చేసేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే దే డోంట్ సెల్ ఫర్ దట్ లో. సో ఇలాంటివి మనము ఏఐ టూల్స్ని అడిగి మరీ తెలుసుకోవాలి. రైట్. ఆల్టర్నేటివ్ సెంటెన్స్, దే డోంట్ కమ్ ఎట్ దట్ లో ప్రైస్. వాటిపై మాకు 10 రూపాయలే వస్తాయి, వీ ఓన్లీ గెట్ 10 రూపీస్ ఆన్ దెమ్. అప్పుడు శ్రీలత అంటోంది, రోజు రోజుకు అన్నింటికి ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి, ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ డే బై డే. అవి 100 రూపాయలకైతేనే తీసుకుంటా, ఐ విల్ టేక్ దెమ్ ఓన్లీ ఇఫ్ దే ఆర్ ఫర్ 100 రూపీస్. అప్పుడు ఫ్రూట్ సెల్లర్ అంటుంది, అలా ఇస్తే నాకు లాస్ వస్తుంది, ఇఫ్ ఐ గివ్ ఇట్ లైక్ దట్ ఐ విల్ ఇన్కర్ అ లాస్ ఆర్ ఐ విల్ సఫర్ అ లాస్. అప్పుడు శ్రీలత అంటుంది, చివరగా 115 రూపాయలకి ఇస్తే తీసుకుంటా, ఫైనల్లీ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఇఫ్ యూ గివ్ ఇట్ ఫర్ 115 రూపీస్. అప్పుడు ఫ్రూట్ సెల్లర్ అంటుంది, కావాలంటే తీసుకోండి, లేదంటే వదిలేయండి, బేరం లేదు. టేక్ ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంట్, అదర్వైజ్ లీవ్ ఇట్, నో బార్గెయినింగ్. అప్పుడు శ్రీలత అంటోంది, అంత కఠినంగా మాట్లాడుతున్నావెందుకు, అలా మాట్లాడితే ఎవరు నీ దగ్గర పండ్లు కొనరు. వై ఆర్ యూ స్పీకింగ్ సో హార్ష్లీ, ఇఫ్ యూ టాక్ లైక్ దట్ నో వన్ విల్ బై ఫ్రూట్స్ ఫ్రమ్ యూ. నువ్వు మాట్లాడే విధానం బాగలేదు, యువర్ వే ఆఫ్ స్పీకింగ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. అప్పుడు ఫ్రూట్ సెల్లర్ అంటుంది, నీకు పండ్లు కొనే ఉద్దేశం లేకపోతే అవి టివ్వు, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ది ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ బయింగ్ ఫ్రూట్స్ గివ్ దెమ్ హియర్. అప్పుడు శ్రీలత అంటుంది, ఒకరి చేతుల్లోంచి పండ్లు అలా లాక్కోవడం పద్ధతేనా, ఈజ్ ఇట్ రైట్ టు స్నాచ్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రమ్ సమ్వన్స్ హ్యాండ్స్ లైక్ దట్. ఎందుకు నా మీదకి వస్తున్నావు, వెనక్కెళ్ళు. వై ఆర్ యూ కమింగ్ ఎట్ మీ, బ్యాక్ ఆఫ్. కమింగ్ ఎట్ మీ అంటే వెన్ సమ్వన్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ అస్ అగ్రెసివ్లీ ఆర్ కన్ఫ్రంటేషనల్లీ ఆర్ విత్ హాస్టిలిటీ. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కమింగ్ టు మీ అంటే నా దగ్గరికి రావటం. కానీ ఎవరైనా మన మీదకి కోపంగా వచ్చినప్పుడు కమింగ్ ఎట్ మీ అని మనం యూజ్ చేయటం జరుగుతుంది. కొంత దూరంలో ఉన్న భర్త అది చూసి దగ్గరికి వస్తాడు. ద హస్బెండ్ హూ ఈజ్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ సీస్ దట్ అండ్ కమ్స్ క్లోజర్. అప్పుడు భర్త శ్రీనివాస్ అంటున్నాడు, ఎందుకంత చిన్న విషయాన్ని రాద్ధాంతం చేస్తున్నావు, వై ఆర్ యూ మేకింగ్ ఎ బిగ్ డీల్ అవుట్ ఆఫ్ సచ్ ఎ స్మాల్ థింగ్. అప్పుడు శ్రీలత అంటోంది, మీరెందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి, నేను ఇది చూసుకోగలను. వై డిడ్ యూ కమ్ హియర్, ఐ కెన్ హ్యాండిల్ దిస్. అప్పుడు ఫ్రూట్ సెల్లర్ అంటోంది, తను అడిగిన రేటు నాకు గిట్టుబాటు అవ్వదని చెప్పాను సార్, మేడమే అరుస్తున్నారు. I told her that the price she asked for doesn't work for me, but it's the madam who is raising her voice. Or
I told her that the price she asked for isn't acceptable to me. But it's the madam who is getting loud. అప్పుడు శ్రీలత అంటోంది, కనీసం 5 రూపాయలు కూడా తగ్గించవా? కాంట్ యూ రెడ్యూస్ అట్లీస్ట్ 5 రూపీస్? అప్పుడు భర్త శ్రీనివాస్ అంటున్నాడు, కేవలం 5 రూపాయలే కదా, ఇట్స్ ఓన్లీ 5 రూపీస్ రైట్, ఆర్ ఇట్స్ జస్ట్ 5 రూపీస్ రైట్. ఆమెకు డబ్బులు ఇచ్చి ఫ్రూట్స్ తీసుకురా. గివ్ హర్ ద మనీ అండ్ గెట్ ద ఫ్రూట్స్. మనకు ఆలస్యం అవుతుంది, మనం వెళ్ళాలి. వీఆర్ గెట్టింగ్ లేట్, వీ నీడ్ టు గో. ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నాక ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద ఫ్రూట్స్ బైక్ దగ్గరికి వచ్చారు వాళ్ళు. శ్రీలత అంటోంది, నిన్నెవడు రమ్మన్నాడు? హూ ఆస్క్డ్ యూ టు కమ్? హూ ఆస్క్డ్ యూ టు కమ్? నువ్వు మంచివాడివని, నేను గయ్యాలి అని తను అనుకోవాలి అనా? ఈజ్ ఇట్ జస్ట్ సో షీ థింక్స్ యు ఆర్ ఎ గుడ్ పర్సన్ అండ్ ఐ ఆమ్ ఎ ష్రూ ఆర్ టర్మగాంట్ ఆర్ స్పిట్ ఫైర్? ఇవన్నీ సినోనిమ్స్ ఫర్ ష్రూ అండి. గయ్యాలి అనే పదానికి ఇవన్నీ పర్యాయ పదాలు. మీనింగ్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది. ష్రూ అంటే ఎ బ్యాడ్ టెంపర్డ్ ఆర్ నాగింగ్ ఉమెన్. అలాగే టర్మగాంట్ అంటే అ క్వారెల్సమ్ ఓవర్ బేరింగ్ ఉమెన్. అండ్ స్పిట్ ఫైర్ అంటే అ ఫైరీ క్విక్ టెంపర్డ్ పర్సన్. ఆమెడ అలా అన్నప్పుడు శ్రీనివాస్ అంటున్నాడు, అలాంటిదేమీ లేదు, దెర్ ఈజ్ నథింగ్ లైక్ దట్. బైక్ ఎక్కు, గెట్ ఆన్ ద బైక్. మనకు ఆలస్యం అవుతుందని, అదేవిధంగా దగ్గరలో ఫ్రూట్ షాప్స్ లేవని అలా అన్నాను. ఐ సెడ్ దట్ బికాజ్ వీఆర్ గెటింగ్ లేట్ అండ్ దెర్ ఆర్ నో ఫ్రూట్ షాప్స్ నియర్ బై. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఈ కాన్వర్సేషన్ ఎండ్ చేయటం జరిగింది. ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ థాట్స్ని కామెంట్స్ రూపంలో నాకు తెలియచేయండి. బై డూయింగ్ సో యూ హెల్ప్ ఇట్ రీచ్ మోర్ పీపుల్ హూ నీడ్ ఇట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. హ్యాపీ లెర్నింగ్.